So in this class, we shall start with isomerism in coordination complexes. The coordination complexe isomerism নিয়ে আমরা আলোচনা করব. So first of all, let us start with square planar complexes. Square planar complexes. So we shall discuss about isomerism in square planar complexes. ধরো তোমাকে বলা হলো একটা কমপ্লেক্স, সাপোজ দিস কমপ্লেক্স পিটি, বা লেট আস জেনারেলাইজ ইট ফার্স্ট. ধরো এইভাবে জেনারেলাইজ করলাম এম এ টু বি টু টাইপ অফ কমপ্লেক্স. এ আর বি দুটো মনোডেন্টেড লাইগ্যান্ড. দেখো এম এ টু বি টু যদি হয়, দেখো দ্য টু এ দে ক্যান বি সিস পাশাপাশি উইথ রেসপেক্ট টু ইচ আদার. দেখো এই সিসটা আমি এইভাবেও দিতে পারি, এইভাবেও দিতে পারি. দে আর সিস উইথ রেসপেক্ট টু ইচ আদার. In a similar way, the two B, they are also cis with respect to each other. So this is the cis isomer. And if the two A group are at opposite positions, so then they are, the B will also be at opposite position. So this is the trans isomer. They are trans with respect to each other. So the commonest, the simplest example হচ্ছে দেখবে cisplatin and transplatin. Cisplatin, you know, this is the first example of anti-cancer chemotherapeutic drug. তো cisplatin প্লাটিনে কি হচ্ছে, দুটো ক্লোরাইড আর দুটো অ্যামোনিয়া, লাইক দিস, দে আর cis with respect to each other, platinum 2. আর ট্রান্স আইসোমার যেটাকে ট্রান্স প্লাটিন বলছে, সেখানে দুটো ক্লোরাইড ট্রান্সে ঠিক একইভাবে the two ammonia, these two ligands ammonia, they are trans with respect to each other. So this is the trans isomer, so this is trans platin. তাহলে cis আর trans isomer M A2 B2 type of complex. Next, if you look at M A B C2, M A B C2 type of complex. M A B C2. For example, say IR, the iridium 1 will form square planar complex because it is a D8 system. তাহলে IR Cl CO PPH3 whole twice, তাই তো? তাহলে এখানে দেখো এম এ, এটা এটা বি আর এই C2. So what are the possible isomers? দেখো IR এ, দেখো the two C groups অর্থাৎ triphenyl phosphine groups, triphenyl phosphine, they are trans with respect to each other. আর এদিকে Cl CO. So we can say with respect to this, it is a trans isomer, তাই তো? And with respect to triphenyl phosphine, cis isomer is also theoretically possible, but the cis isomer will not be stable because of the steric repulsion between the large sized phosphine groups. There will be steric repulsion. So this does not exist. Theoretically possible, but it does not exist. And this is what IRCOCl, this is known as Vasquez complex. This trans isomer, it is known as the Vasquez complex. Next, let us consider MABCD type. MABCD, ঠিক আছে? For example, PT, platinum 2 যদি বলি, square planar, NH3, CH3NH2, methylamine, CH3NH2 methylamine, chloride, bromide, like this, MABCD.
Now in this same ABCD isomer, let us start MABCD complex. Let us start with any isomer. ধরো আমরা যে কোনো একটা isomer নিচ্ছি like this A B C D, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি AC trans. So with respect to A আমরা দেখতে পাচ্ছি C is trans. Then with respect to A we can keep B trans. তাহলে বাকি দেখো CD, we can place it like this. So AB trans, this is AB trans. Then with respect to A we can keep D trans, তাহলে B আর C, তাহলে এর রেসপেক্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি AD trans. So actually these are the three possible isomers. এই ছাড়া কিন্তু আর কিছু হবে না, because if you consider, say if you consider the isomer with respect to B, দেখো B এর রেসপেক্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি D trans, B এর রেসপেক্টে A trans, আবার B এর রেসপেক্টে C trans. In a similar way, C এর রেসপেক্টে A trans, C এর রেসপেক্টে D trans, C এর রেসপেক্টে B trans. It's like this. So these are the three possible isomers. Okay, MABCD. মানে তুমি যে কোনো একটা নিলে এর রেসপেক্টে তুমি বাকি কি কি ট্রান্স দেখছো সেইভাবে দেখিয়ে দেবে। সাপোজ let us consider another example, say PT AB. Suppose this is a bidentate ligand PT AB where the two donor centers they are different. দুটো ডোনার সেন্টার ডিফারেন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? সেম নয়, কিন্তু সেম হলে হবে না। The two donor centers are different. The donor centers different বলা আমরা কিরম ধরনের লাইগ্যান্ড নিতে পারি? Maybe we can consider this pyridine, azo and say AR. So you see this is the pyridyl nitrogen, this is the azo nitrogen. These are the two donor centers but they are different. বুঝতে পারছো? So this is aryl azopyridine, aryl azopyridine, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি there are two donor centers, এইটা আবার এইটা, one is azo nitrogen, the other is pyridyl nitrogen. So what are the possible isomers? দেখো isomers গুলো যখন আমরা আঁকছি, দেখো প্ল্যাটিনামের, let us consider, say suppose it is like this, equivalent to NaNP. So it is NaNP, এইভাবে লাগছে একটা bidentate ligand. Our another bidentate ligand can be like this NaNP. So the Na groups, দেখো they are cis with respect to each other, ঠিক আছে? এবার Na groups গুলো তো বা NP groups they are cis with respect to each other. এবার ট্রান্স ডিসপোজিশনও তো হতে পারে, তাই না? the trans disposition মানে এটাকে আমরা বলছি this is the cis isomer and the NP, এই দেখো Na টাকে এখানে রাখলাম এইভাবে, and we can also draw the isomer like this, Na আর NP টাকে বিপরীত দিকে দিচ্ছি দেখো এইভাবে. So this is the, see Na and this Na they are trans with respect to each other, so we can say this is the trans isomer. ট্রান্স আইসোমার, দেখো এখানে যে কমপ্লেক্সটা হবে PT PAP 2, নিউট্রাল যেহেতু প্ল্যাটিনাম 2, 2 প্লাস, তাহলে আইসোমার গুলো যখন দেবো এখানে 2 প্লাস লেখা উচিত, 2 প্লাস। ওকে, so this is with square planar complexes. Now let us consider the geometrical isomerism. Acha, one more thing, see in square planar complexes none of these geometrical isomers, I mean none of them will
exhibit optical isomerism. মানে they will not be optically active. কেন? Because for square planar complex you can well understand that they will have a plane of symmetry. তাহলে একটা সিগমা প্লেন থাকবে, স্কোয়ার প্ল্যানার তো, তাহলে একটা সিগমা প্লেন থাকবে, এরকম প্লেন অফ সিমেট্রি থাকবে। তো যে কোনো সাধারণভাবে স্কোয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্স যদি নিই, তাহলে ইউজুয়ালি স্কোয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্সেস আর অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। ইউজুয়ালি স্কোয়ার প্ল্যানার complexes are optically inactive. Optically inactive. Usually square planar complexes are optically inactive. Exception, there is an exception, there are some exception. A good exception হচ্ছে is Mills-Quibble complex. Mills-Quibble complex which is optically active. ঠিক আছে, তাহলে optically active square planar complex তোমাকে যদি দেয়, give an example of an optically active square planar complex, তুমি কি করছো? Mills-Quibble complex কিরকম, এই দেখো, so this ligand, এইখানে এই লাইগ্যান্ডটা আমরা নাম দিচ্ছি কি, আইসোবিউটিলিন ডায়ামিন। আইসোবিউটিলিন ডায়ামিন, দেখো আইসোবিউটিলিনের ডাবল বন্ড ভেঙে দুটো অ্যামিন হয়ে গেছে, আইসোবিউটিলিন ডায়ামিন। আবার এইদিকে দেখো ফাই মানে ফিনাইল আর কি। Now this is what? Mesostilbin diamine. Mesostilbin diamine. Mesostilbin diamine। দেখো প্ল্যাটিনাম 2 যদি হয় তাহলে এখানে 2 প্লাস হবে, because the ligands they are neutral donors. So this is Mills-Quibble complex, and this is actually an example of an optically active square planar complex। ঠিক আছে, এই কমপ্লেক্সটা মনে রাখবে, যদি পরীক্ষায় দিয়ে দেয় 2 নম্বরে বা 1 নম্বরে, example of an optically active square planar complex। Now why is it optically active? Because you see the plane of symmetry is not there। দেখো এই যে প্লেনটা যেটা which was supposed to be the plane of symmetry, now this is no longer the plane of symmetry। ভালো করে লক্ষ্য করো, এই দিকে আর এই দিকে আলাদা তো, এখানে আর এখানে the groups are different। So naturally this cannot be the plane of symmetry, it is not the sigma plane, since the groups are different, so it cannot be the sigma plane। So going to next page, now let us move to octahedral complexes. We have to find out the geometrical and optical isomers octahedral complexer ক্ষেত্রে। So let us start with MA2B4 type of complex। MA2B4 type of complexes কিরকম? Suppose a CO Cl2 NH3 whole 4, যদি এটা কোবাল্ট 2 হয় তাহলে বুঝতে পারছো নিউট্রাল কমপ্লেক্স হবে, আর যদি কোবাল্ট 3 হয় তাহলে একটা পজিটিভ চার্জ থাকবে, তাই তো? ধরো কোবাল্ট 3 ধরলাম আমরা, তাহলে এই কমপ্লেক্সটার কটা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার হবে, and which of the geometrical isomers will be optically active? দেখো যখনই এরকম দুটো ক্লোরাইড আছে, you can place the two chloride either, দেখো একটা অক্টাহেড্রনের, এই অক্টাহেড্রনের তুমি সাইডস গুলো যখন দেখছো, if you consider a chloride, ধরো এই পজিশনে নিলাম, নেক্সট যে ক্লোরাইডটা it can be at right angles। দেখো এই রাইট অ্যাঙ্গেলস, এই একটা রাইট অ্যাঙ্গেল, এই একটা রাইট অ্যাঙ্গেল, all these are right angles।
I mean, with respect to this chloride, all these positions they are cis, কারণ দেখো 90 ডিগ্রিতে আছে। So with respect to this chloride, all these are cis with respect to this chloride, এই পজিশনটা বলো বা এই পজিশনটা, এই পজিশনটা, এই পজিশন, all these are cis positions. The only transpositionটা কোনটা হচ্ছে এইটা, this is the transposition, বিপরীত দিকে 180 ডিগ্রিজ, তার মানে this is the transposition, বাকিগুলো কিন্তু সব cis positions with respect to the chloride, তাই না? এখন আমি এইভাবে ক্লোরাইডটা এখানে যদি না রেখে আমি যদি ক্লোরাইডটা এখানে রাখতাম, আচ্ছা আমি let me keep it like this. Now if I draw the chloride, মানে if I কি ধরো ক্লোরাইডটা আমি এইখানটা দেখালাম, উপরে দেখালাম, তাহলে আমার চারটে সিস পজিশন দেখতে আরো সুবিধা হবে। দেখো একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, অল দিস আর সিস পজিশন। আর বিপরীত দিকে তাহলে ট্রান্সপোজিশন, দেখো এই বিপরীত দিকে আমরা ট্রান্স দেখিয়েছি, এইটার বিপরীত দিকে, তাই তো? এবং এই যে ছবিটা, এই ছবিটার প্লেনটা, এই যে প্লেনটা দেখছো সেটা হচ্ছে এইটা, তাই তো? অ্যান্ড অ্যামোনিয়া গুলো তুমি তাহলে এখানে দিচ্ছ। তাহলে আমি দুটো ক্লোরাইডকে যদি ট্রান্স পজিশনে রাখি, সো দিস ইজ ওয়ান আইসোমার, সো দিস ইজ দ্য ট্রান্স আইসোমার, যেখানে ক্লোরাইড আর ট্রান্স উইথ রেসপেক্ট টু ইচ আদার। আবার ক্লোরাইডকে আমি সিসেতেও রাখতে পারি, দুটো ক্লোরাইড সিসে রাখলে আমি কি করতে পারি, এখানে একটা রাখলাম, এখানে একটা রাখলাম সিস, তাই তো? বা আমি এখানে না রেখে আমি এখানেও রাখতে পারি, একই ব্যাপার, তোমার যেরকম ইচ্ছে হবে। বাকি positions will be occupied by ammonia, the other positions will be occupied by ammonia. So this is the cis isomer. এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে which one will be optically active? দেখো if you look at the first one, এখানে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি, দেখো this is the plane of symmetry and there is also a center of symmetry, তাহলে এখানে সিগমা প্লেনও আছে, আবার center of symmetry iও আছে, so it cannot be optically inactive, it cannot be optically active, so this is optically inactive, optically inactive. এবার সেকেন্ড ওয়ানটায় দেখো, তুমি যদি ভালো করে লক্ষ্য করো, দেখো এইটার we can see here, এটাও তো একটা সিগমা প্লেন, this is a sigma plane, এটা center of symmetry নেই ঠিক আছে, but there is a sigma plane আছে, so this is also optically inactive. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটার we have two two geometrical isomers and none of them are optically active. দুটো geometrical isomer কোনোটাই optically active নয়। Let us consider another example. ধরো MABD4, MABD4, তাহলে CO, Cl, Br, H2O, whole 4, cobalt 2 যদি হয়, নিউট্রাল কমপ্লেক্স, তাই তো? তাহলে এখানেও কি হবে, these two they can either be, দেখো এই দুটো they can either be cis with respect to each other or trans with respect to each other, দুটোই তো পসিবিলিটি। তাহলে আমরা এঁকে দিই চট করে, দেখো এই কোবাল্ট, এই ক্লোরাইড আর ব্রোমাইডকে আমরা করলাম কি ট্রান্সে রাখলাম, these are the positions occupied by ammonia.
সো দিস ইজ দ্য ট্রান্স আইসোমার। আর সিস ক্লোরাইড আর ব্রোমাইডকে পাশাপাশি রাখছি। সো এই ক্লোরাইড, এই ধরো ব্রোমাইডকে পাশাপাশি রেখেছি। দিজ আর the positions occupied by ammonia. So this is the cis isomer. তাহলে এবার দেখতে হবে which one is optically active. দেখো প্রথমটা যদি দেখো, প্রথমটার সেন্টার অফ সিমেট্রি তো নেই, প্লেন অফ সিমেট্রি। দেখো, do you think that there is a sigma plane? Is this the sigma plane? Obviously not. It is not the sigma plane. তাহলে এখানে কি সিগমা প্লেন আছে? আছে। কিরকম? দেখো, if you consider this plane perpendicular to the plane of the board, দেখো this is the mirror plane, তাই না? perpendicular to the plane of the board, দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো, this mirror plane is perpendicular to the plane of the board. So there is a sigma plane, এই sigma plane আছে। and what about this one? এটা তো sigma plane আছে, খুব obvious। দেখো, this is the sigma plane, so none of them are optically active। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ আইসোমার্স, 2 isomers, দুটো geometrical isomers, none of them are optically active. Next, let us come to another example, Ma3B3 type. This is also very common. CONH3 whole 3 Cl3, ধরো কোবাল্ট 3 দেখছি। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে, Ma3B3 টাইপের, মনে রাখবে যে it's like this, it exhibits দু ধরনের আইসোমার হয়। দেখো, এই এম তিনটে এ অকুপাইং আ ফেস, এইরকম similar type of ligands occupying a face of the octahedron, and অন্য যে লাইগ্যান্ডটা, the other type of ligand occupying a separate different face. ফেস বুঝতে পারছো? ফেস বলতে আমরা এইটাকে ফেস বলছি। দেখো, এই একটা ফেস, একটা অক্টাহেড্রনের এরকম ট্রায়াঙ্গুলার ফেস কতগুলো হয়? 8টা হয়, উপরে 4টে, নিচে 4টে। So this is the face of the octahedron, and this is the face just opposite to it. দেখো, so similar type of ligand occupying a particular face. বুঝতে পেরেছো? এই ধরনের আইসোমারকে বলা হয় ফেসিয়াল আইসোমার বা ফ্যাক আইসোমার। এখন এই জিনিসটাকে তুমি দেখো, আমরা যেটা দেখিয়েছি, তুমি যদি এই অক্টাহেড্রনটা ভালো করে দেখো, if you draw the, দেখো আমরা এই ফেস গুলো দেখাচ্ছি। দেখো, আমরা এই যে এইমাত্র বললাম যে 8টা ফেস থাকে, এখান থেকে তুমি বুঝতে পারছো 8টা ফেস আছে। একটা অক্টাহেড্রনের 8খানা ফেস আছে, এরকম there are 8 faces, triangular faces. এখন এখানে আমরা কোন ফেস দুটো দেখিয়েছি? দেখো, এই ফেসটাকে দেখিয়েছি, এই ফেসটাকে দেখিয়েছি, আর ঠিক বিপরীত দিকে এই ফেসটাকে দেখিয়েছি। দেখো, এই পেছন দিকের ফেসটাকে দেখিয়েছি, তাই না? এখন এরম ভাবে না করে আমরা তো অন্যভাবেও দেখাতে পারতাম। কিরম ভাবে? দেখো, এইভাবে আমি বললাম যে এই এ এ এ দেখো, দিস ইজ আ ফেস। দেখো, এই ট্রায়াঙ্গুলার ফেসটা দেখাচ্ছি আমরা, দিস ট্রায়াঙ্গুলার ফেস। তার বিপরীত দিকের ট্রায়াঙ্গুলার ফেসটাকে দেখো, এই বি বি বি। তো দেখো, ঠিক বিপরীত দিকে এই ট্রায়াঙ্গুলার ফেস, একই ব্যাপার। তুমি নিজে চিন্তা করো যে এটাও ফেসিয়াল আইসোমার। আসলে এই দুটো সেম, কিন্তু তুমি জাস্ট এইটাকে 90 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দাও। দেখো, 90 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দাও, তুমি এই দ্বিতীয়টা পেয়ে যাবে।
সুতরাং both are actually same. সো তুমি যেভাবেই আঁকো, তুমি এরম ভাবে ফেস দিয়ে আঁকো, তুমি এইভাবে facial isomer or this one, both are correct. So this is the fac isomer বা facial isomer. Now the question is whether it has center of symmetry or center of inversion or a sigma plane. দেখো center of symmetry তো নেই. Now the question is there any sigma plane? Is there any sigma plane for the fac isomer? Look carefully. দেখো if you look at this plane perpendicular to the plane of the board, not this one, very sorry. If you look at this plane, if you look at this plane perpendicular to the plane of the board, দেখো এই প্লেনটা, দেখো it is bisecting, এটা তো মিরর প্লেন হচ্ছে, দেখো না এটা তো নয়, ভুল করছিল, আগেরটাই ঠিক ছিল তো, oh very sorry, this is not the mirror plane, this one, this was the mirror plane. দেখো এই প্লেনটা দেখো, এইটা একটা মিরর হিসেবে কাজ করছে। So this is the sigma plane. একইভাবে তুমি এইটা যদি দেখো, এইখানে দেখো এইটার ক্ষেত্রে this is the sigma plane, একই কথা, বাইসেক্ট করছে। তো তুমি যেটাই আঁকো there is a sigma plane, so this is optically inactive. তাহলে এই যে ফ্যাক আইসোমার যেটা বলছি, ফ্যাক আইসোমার তুমি যেভাবেই আঁকো it is optically inactive. And there is another isomer, that is the মার isomer. মার আইসোমারটা কিভাবে আঁকবে, এই ধরো এম এ সিমিলার টাইপ অফ লাইগ্যান্ড তুমি দুটো অপোজিট পোলসে দিয়ে দিচ্ছ, আর যে কোনো একটা পজিশনে তুমি এটা দিয়ে দাও, ঠিক আছে, অপোজিট এন্ডে দিচ্ছ, ট্রান্সে দিচ্ছ প্রথমে, দিজ আর দি টু এন্ডস, আর মধ্যখানে একটা দিয়ে দিচ্ছ, and the other three positions will be occupied by B. So this is what is known as meridional isomer. Meridional isomer. Meridional isomer. A meridional isomer, now to check whether it is optically active, obviously not. You can well understand that there is a sigma plane. ঠিক আছে তো? So meridional isomerটা আমরা বুঝতে পারছি this is also optically inactive. তাহলে এটাকে শর্টে বলা হচ্ছে মার। তাহলে ফ্যাক আইসোমার, মার আইসোমার দুটোই অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ ফর Ma3B3. Please remember. Let us come to another example. Ma2B2C2. Ma2B2C2. দেখো প্ল্যাটিনাম Cl2Br2 NH3 whole twice. দেখো প্ল্যাটিনাম 4 হচ্ছে D6 সিস্টেম, এবং এটা কিন্তু দেখো অক্টাইড্রাল, ঠিক আছে, D6 অক্টাইড্রাল যদি হয় কি হবে, লো স্পিন হবে, প্ল্যাটিনাম 2, ঠিক আছে। So let us not bother about the electronic configuration, we are interested about isomerism right now. তাহলে আমরা এটাকে Ma2B2C2 রেসপেক্টিভ ভাবছি, কিভাবে করব,
These are the positions. Now we can keep all A trans, B trans, C trans. I mean, with respect to A, B, C, this is the T, 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 trans, trans, trans isomer with respect to A, B, C. A trans আছে, B trans আছে, CO trans আছে. Next, দেখো আমরা A দুটো ট্রান্সে রাখলাম, বাকি B আর C টাকে C তে রাখলাম। তার মানে with respect to A, B, C, this is the T, C, C isomer. নেক্সট আমরা কি করলাম, দুটো B ট্রান্সে রাখলাম, দুটো A আর দুটো C C তে রাখলাম। So with respect to A, B, C, this is the C cis trans cis isomer. তারপর কি করলাম, দুটো C ট্রান্সে রাখলাম, তাহলে দুটো A আর দুটো B cis এ রাখলাম। So with respect to A, B, C, A cis এ আছে, B cis এ আছে, C টা trans এ আছে, so this is the C, C, T isomer. বাকি কি করতে পারি, সব কটাই cis এ রাখতে পারি, all are cis, তার মানে A, A, B, B, C, C. So this is the C, C, C isomer, all cis. So actually these are the 5 possible geometrical isomers. মনে রেখো M, A2, B2, C2, there will be 5 possible geometrical isomers. Now let us check which one will be optically active. দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটাতে দেখো একটা সিগমা প্লেন তো রয়েছে, and also there is center of symmetry. দ্বিতীয়টাতে সিগমা প্লেন রয়েছে, থার্ডেতে সিগমা প্লেন রয়েছে, ফোর্থেও সিগমা প্লেন রয়েছে, but the fifth one, this will exhibit enantiomerism, mirror image isomerism. This will be optically active. So এই যে cis, all cis isomer যেটা, this will be optically active. তার মানে C, C, A, A, sorry, C ভুলই করে ফেলেছি, this is C, C here, and B, B. So এইটা আমরা কিন্তু বলছি they are enantiomeric. তাহলে টোটাল নাম্বার অফ আইসোমার কিন্তু 6। ঠিক আছে, 5টা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার of which one is optically active. So total number of isomers 6. Now let us consider another example. ধরো তোমাকে বলা হলো say M, A, B whole twice D2, M, A, B whole twice D2. তার মানে ধরো তোমাকে বলা হলো যে সে CO, দেখো একটা লাইগ্যান্ড যার দুটো ডোনার সেন্টার দে আর ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, টু ডিফারেন্ট সাইটস আছে। তো এরকম লাইগ্যান্ড আমরা ভাবতে পারি মেবি, ইফ ইউ রিমেম্বার দিস লাইগ্যান্ড 8 হাইড্রক্সিকুইনোলিন, মনে পড়ছে 8 হাইড্রক্সিকুইনোলিন, এবং এটাকে শর্টে আমরা কি বলেছিলাম, এইচ অক্সিন। তাহলে এরকম হয়তো দিয়ে দিল তোমাকে অক্সিন, এইচটা তো during the course of coordination this proton is lost, তাহলে অক্সিন 2 আর ধরো তোমাকে বললো HO, H2 whole twice. Now if it is a neutral complex, that means it is cobalt 2, তাই তো? তাহলে আমরা এই অক্সিনটাকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি, তো ইটস লাইক দিস,
নাইট্রোজেন অক্সিজেনটাও না। সো আমরা এই let us try to draw the isomers. The two water molecules, we can keep the two water molecules trans with respect to each other. দুটো ওয়াটার মলিকিউলকে আমরা প্রথমে ট্রান্স রেখে দিলাম, আবার সিসও রাখতে পারি। আগে ট্রান্স রেখে করি। এবার কি করতে পারি ট্রান্স রেখে? এই যে লাইগ্যান্ড গুলো, বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড দিচ্ছি, এন ও এন ও এরম দিতে পারি। তার মানে উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার, নাইট্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন, আমরা বলতে পারি দিস ইজ দ্য ট্রান্স সিস সিস আইসোমার, তাই তো? এবার আমরা কি করছি, ওয়াটার দুটো ট্রান্সই রাখছি, দিয়ে আমরা এই বাঁদিকের যে লিগ্যান্ডটা একই রকম রাখলাম এইটার মতো, শুধু এই ডান দিকের লিগ্যান্ডের জাস্ট এটাকে যদি ঘুরিয়ে দিই উল্টো দিকে, বুঝতে পারছো পয়েন্টটা? তার মানে উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সো দিস উইল বি টি 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 isomer. Now these are the two isomers where water molecules are kept trans with respect to each other. ওয়াটার গুলোকে ট্রান্সে রেখেছি। এবার ওয়াটার গুলোকে যদি সিসে রাখি তাহলে কি হবে? দেখো এই ওয়াটার মলিকিউলস গুলোকে আমরা সিসে রাখছি, ধরো এই ওয়াটার মলিকিউল সিসে রাখা হয়েছে, অ্যান্ড এই এন ও এন ও এইরকম রাখতে পারি। তার মানে আমরা এখানে কি করেছি, উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, দেখো ওয়াটারে কি আছে, সিস আছে, নাইট্রোজেন দুটো দেখো সিস আছে, আর অক্সিজেন দুটো সিস আছে, বুঝতে পারছো তো? বিপরীত দিকে হলে ট্রান্স, বাকি সবগুলোই সিস হয়ে যায়। অ্যান্ড দি আদার পসিবল আইসোমার ইজ, আমরা যদি ওয়াটার গুলোকে, আচ্ছা এইভাবে আমাদের এটা এইভাবে এঁকে দিই সব করাতে, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। দিস ইজ দ্য প্লেন। তাহলে নেক্সট আইসোমারটা দেখো, ওয়ার ওয়াটার দুটো আবার সিসে রাখছি, কিন্তু এখানে কি করছি, দেখো দুটো নাইট্রোজেন আমরা ট্রান্সে রাখবো, তার মানে এনও এইভাবে রেখেছি, এনও এইভাবে রাখলাম, নাইট্রোজেনকে ট্রান্সে রেখেছি। তার মানে উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ওয়াটার সিস, নাইট্রোজেন ট্রান্স, অক্সিজেন সিস, ঠিক আছে তো? সিটিসি। এনি আদার পসিবিলিটি? ইয়েস, there is yet another possibility. কিরকম? ওয়াটার দুটো সিসে রাখলাম, এবার দুটো, এবার করলাম কি, দুটো অক্সিজেন ট্রান্সে রাখছি, সো দ্যাট এইরকম হচ্ছে, দুটো অক্সিজেন ট্রান্সে রাখলাম। আগেরটায় কি করেছিলাম দেখো ভালো করে, আগেরটায় দুটো নাইট্রোজেন ট্রান্স রেখে দিয়েছিলাম, সেক্ষেত্রে অক্সিজেন গুলো সিস হয়ে গেছিল। এবার কি করলাম, অক্সিজেন গুলো ট্রান্সে রাখলাম, সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন গুলো সিস হয়ে গেল। তার মানে এইটা উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার দিস ইজ সিস, with respect to oxygen it is, sorry, with respect to nitrogen it is cis, and with respect to oxygen it is trans. So these are the 5 possible geometrical isomers. এবার আমায় দেখতে হবে কোনগুলো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। তাহলে ভালো করে দেখলে দেখো এইটা তো তুমি বুঝতেই পারছো যে there is a sigma plane, এখানেও sigma plane, sigma plane, and also there is a center of symmetry. এবার নেক্সট হচ্ছে এইটা 3 নম্বর, সিসিসি। দেখো দিস, এইটাই কিন্তু, এই তুমি যদি ভাবো এটা সিগমা প্লেন, দিস ইজ নট দ্য সিগমা প্লেন, ঠিক আছে? কারণ
তুমি দেখো এই নাইট্রোজেনটা পেছন দিকে আছে, এই অক্সিজেনটা উপরে আছে। এই নাইট্রোজেনটা, এই অক্সিজেনটা সামনের দিকে আর এটা নিচের দিকে। তাহলে এইভাবে কিন্তু সিগমা প্লেন হবে না। দিস ক্যানট বি, সরি, মানে এখানে কোনো সিগমা প্লেন কিন্তু কিছু থাকবে না, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। In a similar way, this is also optically active, and also this one. So all three are optically active. তাহলে টোটাল নাম্বার অফ আইসোমার্স হয়ে যাচ্ছে 8। ঠিক হলো? Going to next page. M A A একটু সহজ দিই, দুটোই সেম, হোল টুয়াইস B2, ভেরি সিম্পল। ধরো তোমাকে বলা হলো Fe Fen2 Cl2, ধরো আয়রন 2 বলা হলো ফর এক্সাম্পল, নিউট্রাল কমপ্লেক্স। তো ফেনটাকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি, বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড যেখানে দুটো নাইট্রোজেন ডোনার যেটা আছে দে আর সিমিলার। কারণ তুমি জানো যে অর্থোফেনান্থ্রোলিনের যে ডোনার নাইট্রোজেনস গুলো দে আর সিমিলার, দ্য ডোনার নাইট্রোজেনস দে আর সিমিলার, সিমিলার এনভায়রনমেন্টে আছে। তাহলে অর্থোফেনান্থ্রোলিনটাকে আমরা এইভাবে যদি দেখাই, তাহলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র দ্য স্ট্রাকচার অফ দি আইসোমার্স, জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার্স, তো দুটো ক্লোরাইড কিরম থাকতে পারে? সিসে, ট্রান্সে থাকতে পারে অথবা সিসে থাকতে পারে। The other positions will be occupied by the bidentate ligand. এরকম ভাবে দিতে পারি আমরা। দেখো এইটাতে কিন্তু সিগমা প্লেন আছে পরিষ্কার। সো there is a sigma plane, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার, this is a sigma plane. Now the other one, দেখো এইটা কিন্তু সিগমা প্লেন নেই এখানে। অ্যাপারেন্টলি তোমার যদি মনে হয় দিস ইজ দ্য সিগমা প্লেন, দেখো এই যে প্লেনটা, এই যে প্লেনটা, দিস ইজ নট দ্য সিগমা প্লেন। বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ নট দ্য সিগমা প্লেন। So this is optically active, so it will exhibit enantiomerism. So this will be enantiomeric. The total number of isomer তিনটে হবে। নেক্সট, আচ্ছা এখানেই বলি, M A A whole thrice, ধরো n plus minus whatever it is, ধরো CO EN ethylene diamine whole thrice, cobalt 2 যদি হয় 2 plus, দেখো ethylene diamine you know it's a bidentate ligand। তাহলে এটার স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে? ধরো এই সাপোজ ইথিলিন ডায়ামিনটাকে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি, the two nitrogens, the donor nitrogens, they are in similar environment। তাহলে দেখো এইরকম আমরা দেখাচ্ছি, bidentate ligands they will always be cis with respect to each other। So these are the donor sites। এই bidentate একটা হচ্ছে, এই bidentate আর একটা এইটা। এখন এইটা দেখবে এইখানে কখনোই কিন্তু সিগমা প্লেন পাবে না বা সেন্টার অফ সিমেট্রি পাচ্ছে না। So this is remember, this is always enantiomeric, this is always optically active enantiomeric। তার মানে you are getting two isomers, দুটো আইসোমার পাচ্ছি কিন্তু।
ঠিক আছে, তার মানে তোমাকে এইরকম ধরনের বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড দিয়ে, ধরো তোমাকে বললো Fe ফেন 3 ট্রিস ফেনান্থ্রোলিন iron 2. So obviously once again একই ধরনের it will have two possible isomers. It is enantiomer. Now suppose আমরা যদি এই রকম দেখি M A B whole thrice, বুঝতে পারছো, bidentate ligand with two different donor centers, bidentate ligand with two different donor centers, তাহলে কিরকম হতে পারে? আমরা আগে এক্সাম্পল দিলাম, যেমন ধরো if you look at this molecule glycine, ঠিক আছে, গ্লাইসিন মনে পড়ছে, this is CO, এই দিকটা করে লিখি, say COOH NH2, and it exists in the form of a zwitter ion. Amino acids, you know that they exist in the form of zwitter, NH2 এর বদলে এটা NH3 প্লাস হবে আর এই মাইনাস। So during the course of reaction এই যে H গ্লাই যেটা, this is converted to gly minus, এবং সেখানে তোমার ডোনার সেন্টারস গুলো কি হচ্ছে, এইটা আর এটা। So gly minus it can be considered as এই দেখো NO with a negative sign, অ্যানায়নিক লাইগ্যান্ড হচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে যদি বলি iron 3 gly, এই tris glycinate iron 3 neutral complex, তাহলে এখানে এখানে কতগুলো আইসোমার হবে? So let us try to draw them. ধরো প্রথমে আমরা যে কোনো একটা আইসোমার দিয়ে স্টার্ট করব। Let us start with any possible isomer. দেখো bidentate ligand NO donor, let us start with this, এই দুটো পজিশন, এই দুটো পজিশনে bidentate ligand এইভাবে লাগবে, then NO like this, and then NO once again. So the two nitrogen atoms, they are the three nitrogen atoms, they are occupying what? Facial position. The nitrogen atoms, they are occupying facial, মানে আমরা বলতে পারি this is a FAC isomer, মানে এই পজিশনস গুলো অকুপাই করছে দেখো নাইট্রোজেন অ্যাটমস। ঠিক একই ভাবে যে অক্সিজেন অ্যাটম অপোজিট সাইডে অকুপাই করছে দেখো, তাই না? দি অক্সিজেন অ্যাটমস দে আর অকুপাইং জাস্ট দি অপোজিট ফেস। তাহলে আমরা এই যে আইসোমারটা একবার আঁকছি ফর ইওর কনভিনিয়েন্স। সো দিস আইসোমার আমরা ফেশিয়াল কেন বলছি, দেখো এই এন ও পরপর আবার এখান দিয়ে এন ও করছি, আবার এখানে এন ও করেছি, সো সেম ফেসে আছে। বা আমরা ভাবতে পারি যে উইথ রেসপেক্ট টু এই নাইট্রোজেন 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 সবকটাই সিসে আছে, তিনটে নাইট্রোজেন। আর কি পসিবিলিটি? আর একটা পসিবিলিটি, দেখো এই নাইট্রোজেন নেওয়া হলো, let us start with NO, এবার এই NO and then ON, বুঝতে পারছো? So this is a meridional isomer, this is a meridional, so this is the FAC isomer, this is the MER isomer, and both are optically active, ঠিক আছে, both are optically active, so in total there will be 4 isomers. দুটোই যদি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে কি হচ্ছে, দুটোই enantiomeric হচ্ছে, so in total you will get 4 isomers.
So let us consider another example. Suppose তোমাকে বলা হলো যে পিটি স্ট্রাকচারটা দিই, সে পিটি NH3 whole twice ধরো PT NH3Cl Cl2 PT NH3 Cl 2+, মানে M এখানে AB দেয়া হচ্ছে, এখানে whatever it is C2MAB, তার মানে it is a binuclear complex with bridging ligands. দেখো these two they will behave as bridging ligands. তাহলে প্ল্যাটিনামের অ্যারাউন্ড প্ল্যাটিনাম দ্য জিওমেট্রি স্কোয়ার প্ল্যানার। তাহলে এখানে যদি আমি অ্যামোনিয়া দিই, এখানে Cl দিতে পারি, the two chloride they are bridging ligands, নিয়ে এই অ্যামোনিয়া Cl, তাহলে with respect to ammonia this is the cis isomer and obviously optically inactive because square planar, platinum to square planar হচ্ছে, তার plane of symmetry থাকবে। The other isomer is that the ammonia molecules or the chloride ions, এই যে অ্যামোনিয়াটা দেখো they are trans, এই ক্লোরাইডটা they are trans, এই 2+ হবে, এই চার্জ গুলো দিতে ভুলবে না কিন্তু। So this is the trans isomer, so they are trans with respect to each other. Now if we consider MAA whole twice B2MAA whole twice, দেখো এখানে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার অফ M is 6 হচ্ছে, কিন্তু দেখো bidentate ligand, তার মানে আমরা কিরকম এক্সাম্পল দিচ্ছি, Fe ধরো En2 Cl2 Fe En2, যদি আয়রন 2 হয় ফর এক্সাম্পল তাহলে ইট উইল বি 2+, তাই তো? সো দেখো এই যে বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড, দেখো এই মেটালটার রেসপেক্টে, এই মেটালটার রেসপেক্টে আমরা যেটা দেখছি দেয়ার আর 6 সাইডস, এবং এখানে এই যে বি দিস ইজ বিহেভিং অ্যাজ আ ব্রিজিং লাইগ্যান্ড। তাহলে এই দুটো বি আমি এখানে দিলে পাশের মেটালটাকে আমি এইভাবে ব্রিজ করতে পারবো, সিন্স বি আর বিহেভিং অ্যাজ ব্রিজিং লাইগ্যান্ডস, তাহলে ব্রিজিং লাইগ্যান্ডস গুলো এই মধ্যেখানে দিচ্ছি। নাও দ্য বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ডস দেখো এ এ, এই এ এ এইভাবে দিতে পারি, ঠিক একইভাবে এই এ এ আর এ এ দিতে পারি লাইক দিস। এখন এইটা যেটা আঁকলাম দেখো দিস উইল হ্যাভ আ, এইটার কিন্তু একটা সিগমা প্লেন থাকছে, ভালো করে লক্ষ্য করো, দেখো দিস ইজ দ্য সিগমা প্লেন, দেখো দিস ইজ দ্য সিগমা প্লেন। তাহলে দিস ইজ, এই যে আইসোমারটা হচ্ছে, এই যে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারটা হচ্ছে, দিস ইজ মানে ইট উইল নট এক্সিবিট অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। অন্য আর একটা পসিবল আইসোমার হতে পারে, দেখো
যেখানে দেখো দুটো ব্রিজিং লাইগ্যান্ড তো আমাকে এইভাবেই রাখতে হচ্ছে। এবারে বাঁদিকে দেখো দুটো যে বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড আমরা একইভাবে রাখলাম এরকম ভাবে, এই বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ড। এবার ডান দিকের বাইডেন্টেড লাইগ্যান্ডটা আমরা পজিশনটা চেঞ্জ করছি, এইটাকে এরকমই রাখছি, সরি এইটাকে এরকম রাখছি, আর এইটাকে দেখো they are cis with respect to each other. Now this is enantiomeric. এইটা কিন্তু mirror image isomerism দেবে, enantiomeric. So this will exhibit mirror image isomerism. The total number of isomers 3. মনে রাখবে এটা, total number of isomers it will be 3. Now let us come to an example যেটা হচ্ছে purely inorganic optically active complex. This is এই এক্সাম্পলটা মনে রাখার জন্য, পিওরলি ইনঅর্গানিক অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কমপ্লেক্স। তা সেটা কি? দেখো এখানে তোমার মাথায় রাখতে হবে হাউ টু ড্র ইট। দেখো এই সেন্ট্রাল ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ টেট্রানিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স অফ কোবাল্ট, যেখানে এই প্রত্যেকটা কোবাল্টের সঙ্গে একটা করে ওএইচ গ্রুপ আছে, ওএইচ গ্রুপ, ঠিক আছে, ওএইচ গ্রুপ এইচটা আঁকছি আমি। দেখো এই OH group and each are behaving, these OH group they are behaving as bidentate ligand এবং sorry they are behaving as bridging ligand, very sorry, they are behaving as bridging ligand and দেখো এইখানে এইখানে চারটে অ্যামোনিয়া লাগছে, এইখানে দেখো এইটাও আবার ব্রিজিং লাইগ্যান্ড হিসেবে দেখো চারটে অ্যামোনিয়া লাগছে এখানে এই কোবাল্টায়। So you should know how to draw this. যেভাবে আঁকাচ্ছি ঠিক সেইভাবেই কিন্তু আঁকবে, তা নাহলে পারবে না। তাহলে CO NH3 NH3 চারটে করে অ্যামোনিয়া, তার মানে প্রসেসটা কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস? দেখো এখানে আমরা কি করলাম, ফার্স্ট আমরা দেখাচ্ছি সেন্ট্রাল কোবাল্ট, যেখানে এইগুলো 6টা OH গ্রুপ আছে। এবার এক একটা এই দেখো পেয়ার, they are behaving as bidentate ligand, কি সরি they are behaving as bridging ligand, ব্রিজিং লাইগ্যান্ড হয়ে লাগছে কিভাবে, এক একটা লাগছে হচ্ছে CONH3 হোল 4 এর সঙ্গে, তাই তো? তার মানে আমরা এই জায়গাগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো দিয়ে কিন্তু বাইন্ড করেছে। এবারে এক একটা ইচ অফ দিস কোবাল্ট সেন্টার ইট ইজ, দিজ আর ট্রাইভ্যালেন্ট কোবাল্ট, ঠিক আছে, এটা বলে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের, দিজ আর ট্রাইভ্যালেন্ট কোবাল্ট। যদি ট্রাইভ্যালেন্ট কোবাল্ট হয়, so what will be the net charge? It will be 6+, কারণ এক একটা হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে মাইনাস, OH মাইনাস করে। So this is an example of an optically active purely inorganic complex, ঠিক আছে, purely inorganic optically active complex। অর্থাৎ আমরা এটাকে দেখো এইভাবে ভাবতে পারি, লিখতে পারি এর ফর্মুলাটা, যে CO3 এই OH CO NH3 হোল 4 এই টোটাল জিনিসটা হোল থ্রাইস, তাই তো, 6+, so this is the formula, হলো? Now let us move to some other types of isomerism. Other type of isomerism এর মধ্যে
যেমন ধরো আমরা বলতে পারি আয়োনাইজেশন আইসোমেরিজম, কমন, খুব কমন দেখবে একটা টার্ম ইউজ, আয়োনাইজেশন, আয়োনাইজেশন আইসোমেরিজম। তাহলে আয়োনাইজেশন আইসোমার্স কিরকম হবে? সাপোজ তোমাকে বলা হলো এই Cr H2O হোল 6 Cl3, ঠিক আছে? তার মানে এই যখন আয়নাইজ করবে, আর একইভাবে তোমাকে বলা হলো দেখো Cr H2O হোল 5 Cl2 ডট ওয়াটার, কিংবা Cr H2O হোল 4 Cl2Cl dot twice water। বুঝতে পারছো? So these are examples of ionization isomerism। এবং এই আয়নাইজেশন আইসোমেরিজম যেখানে সলভেন্ট গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, এরা আয়নাইজ ডিফারেন্ট ওয়েতে করছে। ধরো আর একটা এক্সাম্পল যেমন বলছি, দিস আর আয়নাইজেশন আইসোমার্স। আর একটা এক্সাম্পল যেমন ধরো CO NH3 হোল 5 Br SO4, আর বুঝতেই পারছো কোবাল্ট 3 হচ্ছে, কারণ এক একটা সালফেট হচ্ছে -2, এটা -1। আবার অনেক সময় সালফেটটা ভেতরে চলে আসছে অক্সিজেন, সালফেটের যে কোনো একটা অক্সিজেন দিয়ে, অ্যানায়নিক অক্সিজেন দিয়ে বাইন্ড করছে, লাইক দিস। So they will ionize in a different way. So these are ionization isomers, ঠিক আছে? এইগুলো these are also examples of hydrate isomers, also solvent isomerism, hydrate বা solvate isomerism, solvate isomers, ionization isomers গুলো। Then there is another commonly known isomerism, that is coordination isomerism, coordination isomerism। কোঅর্ডিনেশন আইসোমেরিজম কিরকম? ধরো তোমাকে বলা হলো CO NH3 হোল 6 Cr CN6, মানে এই কোবাল্ট 3 যদি ভাবি, এটাকে ক্রোমিয়াম 3, and CO না করে আমরা এদিকে Cr নিয়ে আসছি, দেখো Cr NH3 হোল 6 CO CN6। বুঝতে পারছো? These are examples of coordination isomerism, যেখানে লাইগ্যান্ড মানে লাইগ্যান্ডস গুলো দেখো, এইগুলো কোবাল্টের সঙ্গে ছিল, এখন এটা ক্রোমিয়ামের সঙ্গে এসে গেছে। কিংবা we can give another example, say Cu NH3 whole 4 Pt Cl4, copper 2 platinum 2, আর উল্টো Pt NH3 whole 4 CuCl4। বুঝতে পারছো? দেখো এইটা স্কোয়ার প্ল্যানার হবে, বুঝতেই পারছো, কপার 2 D9 সিস্টেম স্ট্রাকচার যদি বলি। This will also be square planar, D8 Delo value is very high, platinum হচ্ছে। This is also platinum 2, এটা copper 2, square planar D8 system, but this will be tetrahedral। দেখো D9 system, in the size of chloride ion is very large, কপারের রেসপেক্টে কপারের সাইজ তো ছোট, ক্লোরাইডের সাইজ বড় বলে এই স্কোয়ার প্ল্যানার হবে না, কিন্তু it will become tetrahedral। যাই হোক, but they are isomers।
Another example, another type rather, that is polymerization, polymerization isomerism. দেখো পলিমারাইজেশন আইসোমেরিজমে যেমন আমরা বলছি সে CO NH3 whole 4 NO2 whole twice আর CO NH3 whole twice NO2 whole 4. দেখো এইখানে কোবাল্ট 2 হচ্ছে, ফলো করতে পারছো তো? আর এখানেও কিন্তু কোবাল্ট 2 হচ্ছে। দেখো এখানে 2 মাইনাস, এটা হোল 2 আছে, তার মানে হচ্ছে টোটাল চার্জটা এখানে হচ্ছে 2 প্লাস। আর এখানে দেখো এক একটা যেহেতু 2 মাইনাস, ঠিক আছে, এক একটা যেহেতু 2 মাইনাস হয়েছে, তাহলে এখানে টোটাল চার্জটা হচ্ছে NO4 NO2 মাইনাস, সরি ভুল করলাম, NO2 মাইনাস যদি হয় তাহলে তো এটা নিউট্রাল হয়ে যাচ্ছে, সরি মিস্টেক হয়ে গেল এটা। বা লেটাস আমরা যদি এইভাবে ভাবি, এ কম্পাউন্ড with empirical formula, a compound with empirical formula says CO NH3 whole thrice NO2 whole thrice, মানে কোবাল্ট 3। এই হচ্ছে তার এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা, ঠিক আছে। মে এক্সিস্ট ইন, কিভাবে এক্সিস্ট করতে পারে? দেখো এখানে একটা হতে পারে সিও NH3 হোল 5, আচ্ছা হোল 3 করি আর হোল 4, কারণ এটা 3 আছে, হোল 4 NO2 করি, NO2 হোল টোয়াইস। তার মানে এখানে হোল টোয়াইস হচ্ছে কোবাল্ট 3 যদি হয়, এখানে কোবাল্ট 3 যদি হয় তাহলে দেখো টোটাল চার্জ হচ্ছে +1 হচ্ছে। আর এইখানে CO NH3, বুঝতে পারছো তো, এখানে টোটাল চার্জ হচ্ছে +1, CO NH3 হোল টোয়াইস NO2 হোল 4, তাহলে এক একটা হচ্ছে NO2 হচ্ছে -1, আর যদি কোবাল্ট 3 হয় তাহলে এখানে টোটাল চার্জ হচ্ছে -1। তাহলে আমরা এই যে ফর্মুলা, এই ফর্মুলাটা, দিস ইজ দি এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা, এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা দিয়ে এইটা একটা যদি আইসোমার আঁকি, আর একটা আইসোমার আমরা এইভাবে বলতে পারি, দেখো CO NH3 হোল 6, দেখো কোবাল্ট 3, আমার টোটাল চার্জ হচ্ছে এটা 3 প্লাস, আর CO কোবাল্ট 3 আছে, NO2 হোল 6, দেখো 3 মাইনাস। নাও দিস টু আর, দেখো এই দুটো তো আইসোমেরিক হচ্ছে, দিস টু আর আইসোমেরিক। আর কি হতে পারে? দেখো এইভাবে আমরা লিখতে পারি CO NH3 হোল 5 NO2, দেখো এখানে হচ্ছে কোবাল্ট 3 যদি হয় তাহলে এখানটা হচ্ছে টোটাল চার্জ হচ্ছে +2, কারণ NO2টা হচ্ছে -1, আর CO NH3 কোবাল্ট 3 NO2 whole 5, so this is H as -2. So we can write the formula like this. So these are polymerization isomers, তাদের এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা এটাই হচ্ছে, ঠিক আছে। আর একটা এক্সাম্পল দেখো, all of you know, that is linkage isomers. They are exhibited, linkage isomerism, it is exhibited by polydentate ligands,
তাই তো I'm sorry, ambidentate ligands. Linkage isomerism exhibited by ambidentate ligands. Ambidentate ligands, they will exhibit linkage isomerism. যেমন আমরা কি বলেছিলাম আগে বলেছিলাম, দেখবে আমরা এরকম সে সাপোজ CO NH3 হোল 4 ও বা হোল 5 ONO, ঠিক আছে, কোবাল্ট 3 যদি হয় SO4, আর CO NH3 হোল 5 NO2 SO4। তার মানে আমরা জানি যে ডোনার সেন্টারস গুলো এইটা আর এইটা, সো দিজ আর লিঙ্কেজ আইসোমার্স। যা এগুলো তোমরা জানো অলরেডি। কিংবা সাপোজ ইফ ইউ কনসিডার সে FeH2O হোল 5 SCN, আয়রন 3 যদি হয় 2 প্লাস, আর FeH2O whole 5 NCS 2 plus. So one is sulfur donor, the other is nitrogen donor. So these are linkage isomers. Now another very good example of linkage isomerism, it is Prussian blue and Turnbull's blue. Another very good example of linkage isomerism is Prussian blue and Turnbull's blue. Turnbull's blue তেও দেখবে এই লিঙ্কেজ আইসোমেরিজমে দে আর ভেরি গুড এক্সাম্পলস। এখন দিস Prussian blue and Turnbull's blue, they have the same formula, same molecular formula. They have the same molecular formula. কিরকম? Fe4 FeCN6 whole thrice, but their structures are different. কিরম? Prussian blue তে দেখা যাচ্ছে each iron 2 is linked octahedrally by the carbon-centered cyanide, and nitrogen is linked to iron 3. এইভাবে ল্যাটিসটা এক্সটেন্ড করে। তার মানে আয়রন 2টা হচ্ছে কার্বন দিয়ে বাইন্ড করছে। আর টার্নবুলস ব্লুতে কি হচ্ছে? টার্নবুলস ব্লুতে iron 2 is linked to nitrogen while iron 3 is linked to cyanide. ঠিক আছে? দেখো, you know this carbon end is softer in nature. Carbon end of cyanide is softer in nature because the carbon center of cyanide is pi acidic. So pi acidic center will prefer the, এইটা যেমন দেখো hard, this is borderline soft. So since carbon center, তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি Prussian blue is more stable, এবং Turnbull's blue তুমি যদি রেখে দাও, it will be converted to Prussian blue upon standing. তাহলে Turnbull's blue upon standing is converted to Prussian blue. Turnbull's blue upon standing is converted to Prussian blue. ঠিক আছে? কেন? Because this is more stable. Prussian blue is more stable. Why? Since iron 2 D6 borderline soft is linked to carbon end soft of cyanide, while in Turnbull's blue less stable কেন? Since
iron 2 বা iron 3 D5 harder is linked to carbonate মানে softer of cyanide. So this interaction, borderline soft interaction is more stable. যার ফলে হচ্ছে কি টার্নবুলস গুলো তুমি যদি রেখে দাও, it will be converted to the thermodynamically controlled product. This is the kinetically controlled product যখন তৈরি হচ্ছে, and Prussian blue is the thermodynamically controlled product. Prussian blue will behave as a thermodynamically controlled product. Now, suppose একটা question দিচ্ছে, the compound COEN2, the compound COEN2 NO2 whole twice Cl. This is the empirical formula. It exists in the form of three isomers. কি বলছে A, B, C. ঠিক আছে? It exists in the form of three isomers. This is the empirical formula of a molecule. Empirical formula, and it exists in three possible isomers. এবার কি বলছে দেখো A যে আইসোমারটা, ঠিক আছে, it it reacts with silver nitrate. It reacts with silver nitrate, but not with ethylene diamine. Ethylene diamine এর সঙ্গে কোনো রিঅ্যাকশন হচ্ছে না। B যেটা বলছে it does not react with silver nitrate, but reacts with ethylene diamine. ঠিক আছে? আর one form undergoes no reaction with or ethylene diamine, second form but not, the third form reacts both with, তার মানে third form C যেটা, C reacts with both silver nitrate and ethylene diamine, দুটোতেই রিঅ্যাকশন হচ্ছে। সরি, দ্বিতীয়টা বলছে reacts with ethylene diamine but not with silver nitrate, like this one. So you're asked to find the structure of three isomers. Find the structures of three isomers. দেখো তোমাকে আনসারটা কিভাবে দিতে হচ্ছে, এটা বলছে reacts with AgNO3. So this signifies that there is an ionizable chloride. দেখো একটাই তো ক্লোরাইড আছে, Cl minus is ionizable. Cl minus is ionizable. The Cl minus যদি ionizable হয় আর ইথিলিন ডাইমিনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছে না, তার মানে দেখো Cn minus যদি ionizable হয় তার মানে the chloride is outside the coordination sphere. এবার these are the 6 positions. বলছি it does not react with ethylene diamine. দেখো দুটো ইথিলিন ডাইমিন আছে, এই একটা আর একটা আছে, যদি এটা রিঅ্যাক্ট না করে তাহলে the two NO2 groups they must be trans with respect to each other, যাতে এইগুলো রিপ্লেসড হয়ে ইথিলিন ডায়ামিন লাগবে না। কেন লাগবে না? কারণ ইথিলিন ডায়ামিন লাগতে হলে it will require cis position. Otherwise ethylene diamine bidentate ligand, it will always occupy cis position. তাহলে
আমরা কি বলছি, সিন্স En does not react NO2 minus are trans with respect to each other. NO2 minus are trans with respect to each other. এবার বিতে দেখো সিলভার নাইট্রেটের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছে না ইথিলিন ডায়ামিনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছে। সো বি নো রিঅ্যাকশন with AgNO3. Therefore, Cl minus is within the coordination sphere, ionizable নয়। Cl minus যেটা, that must be within the coordination sphere, মানে লিগ্যান্ডের মেটালের সঙ্গে নিশ্চয়ই লেগে আছে লিগ্যান্ড হিসেবে। সো দেখো কোবাল্ট এবার ইথিলিন ডায়ামিনের সঙ্গে যদি রিঅ্যাকশন করে, দেন দ্য টু লিভিং গ্রুপস, একটা NO2 থাকবে, একটা ক্লোরাইড থাকবে, কারণ ক্লোরাইডটা উইদিন দি কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ার আছে। তাহলে দুটো ইথিলিন ডায়ামিন যদি থাকে, তাহলে নেক্সট যে লাস্ট গ্রুপটা থাকবে দ্যাট ইজ NO2, and since it reacts with ethylene diamine, these two they must be cis with respect to each other। তার মানে এটা প্লাস আর NO2 মাইনাস। আগেরটা যেমন আগেরটা কি ছিল, ক্লোরাইডটা বাইরে ছিল আর এটা প্লাস। এখানে কি হলো, ক্লোরাইডটা এখানে লেগে যাচ্ছে আর NO2 টা মাইনাস হচ্ছে। সি তে কি বলেছে, নো রিঅ্যাকশন উইথ En and Cl minus। তার মানে Cl মাইনাসটা উইদিন দ্য কোঅর্ডিনেশন স্ফিয়ার আছে, as well as একটা NO2, but they will be trans with respect to each other, so that they cannot be replaced by ethylene diamine। তাই তো, যে কথাগুলো বললাম লিখতে হবে। Why they should be trans? Because they cannot be replaced by ethylene diamine as per the information provided.